ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾಳೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸುರಂದರಾಜ್ರವರು, ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಿನ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನೂತನ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. जीवनं च दिशो दिशा भूषणं भगवान्रायोषको नमन्तुतभिग्रावे वशुषये पदाय उषासो वीरवती तदमुच्यन्तु भद्रा नमस्कार श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः गर्भाभ्यां नमः देववन्दराभ्यां नमः अभ्यां नमः रुद्रभ्यो नमः देवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः रामाधिदेवताभ्यो नमः देवीभ्यो ब्राह्मणेभ्यो कृत्यनगर्भन्तु श्रीमानारायण विष्णु वासुदेवो विरक्षतो ಅದಲ್ಲ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ನಾವು ದೈವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಶುಭೇ ಶೋಭನೆ ಮುಹೂರ್ತೆ दक्षिणे तीरे शालीवाहनशके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके चान्द्रमानेन संवत्सराणां मध्ये श्रीमते मंगलकर विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे माघमासे शुक्लपक्षे अन्त्यदिने षष्ट्यां शुभतिथोर्वासरः वासरस्तु शुभास्थिरवासरयुक्तायां शुभनक्षत्रा शुभयोगा शुभकरण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायामस्यां श्रीतो भारती रमण मुख्यप्राणान्तर्गत सवित्रनामक लक्ष्मीनारायण प्रेरणया सुप्रीत्यर्थं भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रेरणया श्रीमन्नारायण सुप्रीत्यर्थं श्री सीतालक्ष्मण शत्रुघ्न समेत श्रीरामचन्द्रस्वामी पादा सेवादनन्दर श्री अभय आञ्जनेय स्वामी नमः नूतन विग्रह प्रतिष्ठापन कुंभाभिषेक महोत्सवांग पूर्वदिने सायंकाल दीपाराधन समये महागणपति पुरस्सर शुद्धिपुण्याहवाचन वास्तुमण्डलाराधना पुरस्सर पूजा होमांगत अस्माकं सह कुटुंबानां सपरि वाराणां क्षेम स्थैर्य धैर्य शुभ अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ
काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्ट काम्यार्थ मनो वांछित फल सिद्ध्यर्थम अलक्ष्मी दोष निवारण अर्थम महालक्ष्मी कृपा कटाक्ष फल सिद्ध्यर्थम भौम अंतरिक्ष महोत्पात दुस्वप्न दुष्यगुण आगमी सूचित वर्तमान वर्तिष्यमान नव जनित तापत्रय निवारण अर्थम जन्म नक्षत्रे जन्मराशि वशात नाम नक्षत्रे नाम राशि वशात जन्म अनुजन्म त्रिजन्म नक्षत्र राशि संधि वशात अंगग्रह भावग्रह दत्ताग्रह ನಾವಿದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮ್ಮತ ಇದೆಯೋ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿವರಿಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಏನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಈ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾನಮಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪಂಚಾಂಗ ಆಚಾರ್ಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಗಣೇಶನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्नघटितारत्नमय सिंहासनं समर्पयामि प्रभोस्तागतं पादारविन्दयोः हस्तयोः समयामि शुद्धोदकस्नानं हेरणाजलक्षते शतीर्व मातरः आपूजनयताचनः माराङ्गा शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि आभरणार्थे च तत्सद्वानां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि शरण्ये नाम पूजां च करिष्ये. एकदैतवे नमः. बालचन्द्राय नमः. ईश्वरपुत्राय नमः. हेरम्भाय नमः. चामरकर्णकाय नमः. सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः. एकविंशति नाम पूजां उपमाग्रापयामि. दशाङ्गं पूजयामि.
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वा कार्येषु सर्वदा कार्यं मे सिद्धिं आयातु प्रसन्ने त्वयि धातरि विघ्नानि नाशं आयान्तु सर्वाणि सुरनायक सर्वाणि गणनायक महागणपतये नमः मनसाभीष्ट प्रार्थनां समर्पयामि ब्राह्मणರಲ್ಲಿ सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वा कार्येषु सर्वदा कार्यं मे सिद्धिं आयातु प्रसन्ने त्वयि धातरि ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತರಾಜು ಅಂತ. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರು, ಮಧ್ಯ ವರ್ಗದವರು, ತುಂಬ ಅತಿ ಕಡುಬಡವರು ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ದೇವರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಚೀಟಿಗಳಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಹಾಯಗಳ ಸ್ವಂತ ಚೀಟಿಗಳಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ, ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಾದಂಥ ಅಶ್ವಥಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಸುಂದರರಾಜು, ಕುಮಾರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಿನ್ನೂ ನೋಂದಾವಣಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂತಂದರೆ ಪೂಜಾ ಆವಾಹನ, ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು, ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೋಮಗಳಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ನಡೀತಾನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ, ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೊದಲೇ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಬರೀ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಇಡೀ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವೀಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲನೂ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುಂದರರಾಜು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಶನಿವಾರ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಶನಿವಾರನೂ ಅದೇನು ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಏನೋ ನಮಗೊಂದು ಇದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಗ್ರಹಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ಈ ಕಟ್ಟಡನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಚ್ಚಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 15 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. 15 ಜನ ಮತ್ತು 15 ಜನ ನಾವು ಹೇಳಬಲ್ವಿ. ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಊರೆಲ್ಲನೂ. ಹಂಗಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನದಾನ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರನೂ 25 kg 30 kg ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕೋ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೀತು, ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ನಡೀತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಊರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆಲ್ಲ. ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು
ಇದು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲರೂ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಊರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಐತೆ ಊರು 7 ರೋಡು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೋರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.